Hello students, in the last class we studied introduction to parasitology. Introduction alli ನಾನು parasite definition ಹೇಳಿದೆ, then endoparasite, ectoparasite ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Parasites ಅಲ್ಲಿ classification ಬರುವಂತ broad ಆಗಿ protozoa ಮತ್ತೆ helminth ಅಂತ classify ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then we saw classification of protozoa. Protozoa classification ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we had ciliates, we had pseudopods, we had flagellates, and then we had sporozoa. Ciliate ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we had Balantidium coli, then pseudopods ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we had intestinal and free living amoeba. Pseudopods are nothing but amoeba. Okay, so free living amoeba ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have Naegleria, Acanthamoeba, Ballmutia and Sapenia. So and then intestinal pseudopods, intestinal amoeba ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we had this Entamoeba histolytica and Entamoeba coli. Okay, not Escherichia coli. This is Entamoeba coli. Okay, bacteria alla. This is Entamoeba coli. So, ಇದರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಎಗ್, and most of the cases sometimes larva is the infective stage, egg is the infective stage. Okay, so idರಲ್ಲಿ infective stage ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cyst and transmission is feco oral route. Okay, contaminated food and water ಇಂದ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು this Entamoeba histolytica. ಇದರ habitat ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, it usually stays in large intestine, colon. Even Entamoeba coli stays in large intestine. Okay na? So trophozoite ಏನಪ್ಪಾ, trophozoite is the growing stage of the parasite. Okay, growing ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ parasite, it is trophozoite, and it is the only form of present in the tissue. ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು, it is trophozoite. RBC ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್, ಇದು ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್. ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೊಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್, pre-cyst or immature cyst, and then we have mature cyst. Trophozoite ಇದು pre-cyst ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it is chromatid bar. ಈ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, large glycogen vacuole, and then it has got chromatid bars. ಒಂದು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, pair of chromatid bars ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. Okay, this is a trophozoite, this is a pre-cyst, and then you have a mature cyst. Mature cyst ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it is a quadrinucleate cyst. 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ cyst is a, this is a cyst. Okay, so this is how Entamoeba looks. We have seen trophozoite, then we have seen immature cyst, and then we have seen a mature cyst. ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, then we have large glycogen vacuole, and then we have a pair of chromatid bars, that is pre-cyst, that or immature cyst. Mature cyst ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is a quadrinucleate cyst. So this is a trophozoite. Okay, this is a trophozoite. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ. ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇರೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಸ್ಟ್, ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಬಾರ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಎ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ has got a round thick cell wall with 4 nuclei. That's why we call it quadrinucleate cyst. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗಪ್ಪ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲಿವ್, ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫೀಸಸ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊಲನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಇದರ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ರೀಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್. ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್. ಇನ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಪೀಸಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಪೀಸಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೀಸಸ್ ಜೊತೆ ವಾಟರು ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಮೆಟಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಕೋಲನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಳೀತಾ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is the life cycle of Entamoeba histolytica. Okay, so next we will see the clinical features. Clinical features ಏನಪ್ಪ, how does it manifest? So simple ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು. ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ, ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್. ಇನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೋ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೇಸಿವ್. ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮುಕೋಸಾ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಎಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸಿಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. asymptomatic cyst passage. ತಮ್ಮ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮುಕೋಸಾ ಇನ್ವೇಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಎಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಬ್ಲಡಿ ಡೈರಿಯಾ. ಓಕೆ,
bloody, and then we get to see flask shaped ulcers. Flask shaped ulcers. Okay, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ asymptomatic cyst passage ಇರುತ್ತೆ, and then invasive ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have bloody diarrhea and flask shaped ulcers. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಿಸ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, and then it mainly causes amoebic liver abscess. It can also cause amoebic lung abscess, and it can also cause brain abscess. Okay, so intestinal, extra intestinal ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೀ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್, ಇನ್ವೇಸಿವ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ I will mention it briefly here. Okay, ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟ್. ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟಮೀಬಾದ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಎಲೈಸಾ ಹಿಯರ್, ಎಲೈಸಾ ಫಾರ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಸ್ಟೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ to see trophozoite and cyst. Okay, and then coming to extra intestinal ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, as it causes liver abscess, liver or lung abscess, ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಗು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, liver or lung abscess ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, here we can do diagnosis ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we can do imaging, ಯು ಎಸ್ ಜಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್, ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ intestinal, extra intestinal. Intestinal ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have non-invasive and invasive. Invasive ಅಲ್ಲಿ there is asymptomatic cyst passage and they are carriers. Carriers ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? with the help of this non-invasive technique. Non-invasive ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? with the help of stool examination, trophozoite and cyst. ಈವನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲಿ ಏನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್
ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೈಸಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು imaging, that is USG and CT. Okay, so let us see the treatment part. ಅದು ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೊಮೈಸಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯಾರು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಗಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೊಮೈಸಿನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಲಾಕ್ಸಿನೈಡ್ ಫ್ಯೂರೋಯೇಟ್. These are old drugs. Usually ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೈಲಾಕ್ಸಿನೈಡ್ ಫ್ಯೂರೋಯೇಟ್. Okay, and then we have iodoquinol. Okay, these drugs are not frequently or not commonly used. Okay na? Here invasive ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and this is the one that is used even for non-invasive nowadays, that is metronidazole. Okay, metronidazole is an anti-protozoal antibiotic. It comes under the class nitroimidazole. Other drugs of this class are tinidazole, secnidazole, satronidazole, ornidazole. Okay na? So ಇದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? By causing free radical injury and paralysis of that particular protozoa. Okay, so extra intestinal ನಾವು metronidazole ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, even the same metronidazole we give, and if the abscess is large, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we go for exploratory laparotomy. Exploratory ಲ್ಯಾಪರೋಟಮಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಲ್ಯಾಪರೋಟಮಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೀಟು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಲ್ಯಾಪರೋಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವರ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸಾರಿ ಲಿವರ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಲ್ಯಾಪರೋಟಮಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಲ್ಯಾಪರೋಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಏನೇನು cyst, stool examination, then we have treatment for carriers, we give paramomycin, other drug diloxanide and iodoquinol. Invasive ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it causes bloody diarrhea and it also causes flask shaped ulcers. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ diagnosis ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we do stool examination. Stool examination ಅಲ್ಲಿ we look for trophozoites and cysts. So ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು and then we have another one that is ELISA, because invasive amoebiasis ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೀಬಿಯಾದ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡು ELISA and then we treat this with metronidazole. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ ಆಪ್ಸಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಆಪ್ಸಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, how do we diagnose it? We diagnose it by means of imaging. You ultrasound, CT, ಯಾವುದಾದ್ರೂ radiological technique ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we diagnose this liver abscess or lung abscess. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲಿ ಮೊದಲು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ with the help of metronidazole.
If it is not possible to treat it with the help of microneedles, we then go for a surgical technique, that is exploratory laparotomy. Okay na? So this is about ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಕ್ಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಐಸೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಝೈಮೋಡಿನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಪೆಥೋಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೆಥೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಟಮೀಬಾ. ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಅಮೀಬಾ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಐಸೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಲಿವರ್ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವರ್ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಗ್ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಪ್ಸಿಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲಾನ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿದೆ. ಅಮೀಬಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ದ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಟರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೇಸೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು. ಓಕೆ, ಈ ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ, ಶಿಗೆಲ್ಲಾ, ಕ್ಲೆಪ್ಸಿಯೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರೋಟಿಯಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂಟರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೇಸೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಕಾಸ್ ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ, ಅಮೀಬಿಕ್ ಎಂಟಮೀಬಾಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಆನ್ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್. ಅದು ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ ಆನ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಬರುವಂಥದ್ದು causes localized abdominal tenderness. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೀವರ್, ನೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ಮಸ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ಒಂಥರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಇರಲ್ಲ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಟಮೀಬಾ, ಅಲ್ಲೊಂದೇ ನಮಗೆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಸೆಟ್, ತುಂಬ ಬೇಗ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And there is generalized abdominal tenderness. Generalized abdominal tenderness. A particular segment of bowel ಅಷ್ಟೇ throughout the abdomen we get to see tenderness. ಏನು ನೋವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, it will be throughout the abdomen. Okay, and patient comes with toxic look. ಥರ ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗಿ, ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆನೆಸ್ಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಫೀಸಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಲ್ ಯಾವ ಥರಪ್ಪ, 6 to 8 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 6 to 8 ಬಾರಿ ಅವನು ಪೀಸಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಓಡರ್, ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್. ಯಾಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಫೀಸಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಸಿಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡರೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಂಟೈನರ್.
ನಾವೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೆಡ್ ಯಾಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಪೀಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪೀಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ and you get to see 6 to 8 episodes per day in amoebic dysentery. Okay, then feces is adherent to container. ಏನು ನಾವು ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸುಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಕ್ಲಂಪ್ಡ್ RBCs, ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಚಾರ್ಕೋಟ್-ಲೇಡೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಟೈಲ್ ಟ್ರೋಫೋಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Trophocytes with ingested RBC ಏನಿರುತ್ತೆ, that you can get to see here. Okay, so this is microscopy of amoebic dysentery. ಈ ಫೀಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಏನು, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸುಡೇಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸುಡೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. RBCs ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಂಪ್ಡ್, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರೋಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್, ಯೂಸನೋಫಿಲ್, ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸನೋಫಿಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೀಬಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬೆಸಿಲರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಸ್ಟೂಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ even for your exams, even throughout your life in your career as a whole. So this is all about amoebiasis, entamoeba. Okay, so thank you everyone. So yes, coming to the last step, that is prophylaxis for all intestinal ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಸಸ್. ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಆನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಫೀಸಸ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಏನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಂಟಮೀಬಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕುಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ, ಅಂಥ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ, ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲೈಟಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್.